না স্যার, করা হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইটারেটিভ মেথড তো আমরা ডিসকাশন করেছি খানিকটা, আমি আরেকটু ডিসকাশন করব ইটারেটিভ মেথডটা নিয়ে। আফটার দ্যাট উই উইল ডিসকাস অন দ্য ডিরেক্ট মেথড অলসো। ওকে, actually we have a holiday on next Friday, so there will be no class. So what I will suggest you can submit this iterative solver on 19th and direct on the next week, that means on 26th. Okay, I will put up the assignments in the classroom, so please accordingly submit the things. ওকে স্যার। আচ্ছা, আমাদের এখানে আশা বাকি আছে, আসিফ আসেনি, জিষ্ণু আসেনি। এরা কি আসবে না আসবে না? স্যার আসিফের তো আসার কথা, জিষ্ণুর ব্যাপারটা আমি ঠিক বলতে পারবো না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা যেটা করি আমরা আস্তে আস্তে স্টার্ট করি, তারপর দেখা যাক। না শেলি বা সৌভিক, তোরা কি রেকর্ডটা করছিস? ওকে, করছো কি? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি আর করছি না রেকর্ড, তোমরা করে নাও। হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাকে ভিডিও লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা আগের দিন যেখানে ছিলাম সেই জায়গা থেকে আমরা স্টার্ট করি। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, so last day we were here. Let me put one note here, that is দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? Okay, so what we did in our last class, that is we formulated one scheme like this. Hopefully this thing is now clear to all of you. Yes sir. Yes sir. So what we did, if I take one particular equation, say ith equation, we kept the diagonal term here. That means that particular unknown, ith unknown here at the left hand side, and the rest terms we have taken to the right. So when we are taking this one, this aij xj sigma of that, we are telling that here this j is not equal to I. So except I, all the other terms are taken to the right side. And what we did, we took the left hand side as our new term, and we have used right side as our old term. So that's why we put
N here and O here. So O means the outcome of the previous iteration and N is the outcome of our current iteration. When we are talking about the convergence, what will happen? This new x and old x, or rather all the new x, the difference between all new x value and all old x value, that difference should be ideally 0, but actually we will propose a very small term epsilon, and if my difference is less than epsilon, difference means always we are thinking in terms of mod. So if it is less than epsilon, we will call it as a converged solution. So any query regarding this? Is it okay up to this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now try to understand one thing. Suppose I am taking I equal to 5. So now I am taking I equal to 5 means what is my solution procedure? I have found out the value of x1, the new value of x1. Then I found the new value of x2, then x3. Like this, I am proceeding up to the last value of x. Using this scheme. Now, when I am taking this ith term, that means xi. Say, suppose I equal to 5. That means in the new iteration, I have already found out x1, x2, x3, and x4. So what are the known values in my hand? Known values are the x terms, all the x terms in previous iteration, that is xio, and the new x terms for x1 to xi minus 1. Is it understood? Yes, sir. দেখো সবাই কি এটা বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। So now, can I change my scheme a little bit? And if I say that, okay, my right side, earlier I used the old terms for all the x's in the right side. That means the xj. Now, can I do one thing? For j equal to 1 to I minus 1, I can take the new values of x, and for j equal to I plus 1 to capital N, I can take the old value. Can I do that?
Sir, can you repeat the statement? হ্যাঁ স্যার এই পার্টটা একটু বলুন না। হ্যাঁ বলছি, দেখো আমরা কি করেছি, আইটাকে যখন ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি, নিউ ভ্যালু অফ এক্স আই নো the new values of x1 to xi minus 1. Yes, sir. So can I say that, can I write it in this fashion, say where I can say that I is, this is not required, I can say directly that j equal to 1 to I minus 1 and k equal to I plus 1 to capital N. Can I say this? Yes, sir. Yes. Only thing is, here instead of new I will have to use old. Let me change the color of this condition, because condition is not your স্যার বলছি এটা বলো। স্যার কে ওল্ড হচ্ছে আর এখানে স্যার জে এর ভ্যালুটা 1 থেকে i মাইনাস 1 অবধি নিচ্ছে স্যার, এটা কি কে এর ভ্যালু হতো না, মানে জে এর জায়গায়? মানে স্যার ওল্ড ভ্যালু তো আমরা কে এর নিচ্ছি, তাহলে স্যার আমরা কি বলছি দেখো, আবার ভালো করে জিনিসটা বোঝো যে তুমি কিভাবে সলিউশনটা করতে করতে যাচ্ছ। তোমার কাছে ধরা যাক 10টা ইকুয়েশন আছে, ঠিক আছে? তাহলে তুমি যখন সলিউশন করছিলে, তুমি প্রথমে এইটাকে ভেবো না, তুমি এইটাতে ভাবো। তুমি প্রথমে কি করেছো, i ইকুয়াল টু 1 নিয়েছো। হ্যাঁ স্যার। করে তুমি i এর 1 এর x1 এর নিউ ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলে, ঠিক আছে? স্যার। তারপরে তুমি x2 ক্যালকুলেট করলে, i ইকুয়াল টু 2 নিলে। ইয়েস স্যার। এটা তো একটা লুপের মধ্যে হবে ক্যালকুলেশনটা। তাহলে i ইকুয়াল টু 2 নিলে, তারপরে i ইকুয়াল টু 3 নিলে, এইভাবে i ইকুয়াল টু 10 পর্যন্ত তুমি এগোবে। এইবার ধরো একটা ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু যখন তুমি দেখছো, ধরা যাক সেটা 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, 6 হতে পারে, কিছু একটা। ধরো 5ই যদি ধরি, i ইকুয়াল টু 5, তাহলে i ইকুয়াল টু 5 যখন তুমি দেখছো, তখন দেখো x1, x2, x3, x4 এই 4টে নিউ ভ্যালু অলরেডি তুমি পেয়ে গেছো। আর x6 থেকে x10 ওগুলো এই জানা নেই। 5টা ভ্যালু তোমার জানা নেই, তাহলে ওল্ড ইটারেশন থেকে আসবে। হ্যাঁ। তাহলে এইবারে আমি যদি স্কিমটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই, করে দিয়ে করলাম কি, যে ভ্যালুগুলো আমার নতুন জানা আছে, আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে নতুন ভ্যালুগুলোকে সেখানে পুট করলাম, আর যেগুলো আমার নতুন ভ্যালু জানা নেই সেগুলো আমি পুরনো ভ্যালুই নিলাম। তাই করছি কিনা দেখো, একবার দেখে নাও। দেখো জের আমি কি করেছি, 1 থেকে i মাইনাস 1। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইটা আমার নতুন ভ্যালুগুলো জানা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কাজে আমি এক্স জে নিউ নিয়েছি রাইট সাইডে। বুঝতে পারছেন স্যার? বুঝতে পারা গেছে? আর কেটা কি হচ্ছে, কে হচ্ছে i প্লাস 1 থেকে n। ওটা স্যার ওল্ড ভ্যালু, আমার নতুন জানা নেই, তাহলে এটা আমি ওল্ড ভ্যালু রাখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি স্যার। ঠিক আছে, এটা কি সবাই বুঝলে? দেখো দেখে নাও।
সবার কাছে ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, এটা এটা বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার, ঠিক এটা আছে, আচ্ছা। এই যে স্কিমটা, what is the advantage of this scheme? It should be faster than the earlier one. Why I am telling it faster than earlier one? Because it is assumed that whenever you are going for a new value, you are tending towards the actual solution. So when you are finding the new value, it is definitely one step ahead of your old value, and you are moving towards the actual solution. So in your scheme, if you can put some new values, that should make your scheme faster, at least convergence wise. So we got another scheme here, which is known as Gauss-Seidel iterative scheme. দেখো কোনো কোয়ারি তৈরি হচ্ছে কিনা দেখে নাও। Is it clear? Yes sir. তাহলে তোমরা যেটা করো সেটা হচ্ছে যে you need not to write the code for Gaussian iteration. You can directly write a code for Gauss-Seidel iterative scheme. Okay? দুটো করার দরকার নেই, একটা করো, Gauss-Seidelটা করো, তাহলেই হবে। Okay sir. স্যার আপনার কাছে কোনো এরকম সলিউশন আছে যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা গস সিডেল বা এরকম বা গস ইটারেটিভটা তো আমি বুঝে গেছি, মানে গস সিডেলটার মানে এরকম হাতে করা কিছু সলিউশন আছে আপনার? না, হাতে করা কোনো সলিউশন নেই, এই হাতে করাটা তোমাদের করতে হবে। ওকে স্যার, বুঝেছি। ঠিক আছে স্যার, আমি মানে কি প্রোগ্রাম একবার ট্রাই করছিলাম, তো একটা প্রবলেম হচ্ছিল। কি প্রবলেম বলো? স্যার ওই আমার অ্যারে আছে না, এ 2D অ্যারে, হ্যাঁ, ওটাকে আমি যখন পয়েন্টার হিসাবে পাস মানে সেন্ড করছি টু দ্য ফাংশন, ওটাকে ইউজ কিভাবে করবো ওটা বুঝতে পারছিলাম। ইউজ কিভাবে করবে মানে কি আমি তো অ্যাজ আ পয়েন্টার পাঠিয়েছি, তো যখন 1D অ্যারে থাকে আমি a+i করে দিই আর সাইডে একটা স্টার করে দিই, কিন্তু যদি 2D অ্যারে থাকে তাহলে কি করব? দেখো 2D অ্যারে মানে হচ্ছে ইটস আ অ্যারে অফ 1D অ্যারে। হ্যাঁ স্যার, মানে কি ওই 1D অ্যারের অনেকগুলো রো। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে এটা শেয়ার করেছিলাম না তোমাদের সঙ্গে আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর ইয়েগুলো। হ্যাঁ স্যার, ওখানে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, ওটা দেখো। স্যার ওখানে অ্যাকচুয়ালি 1D অ্যারে ছিল, 2D অ্যারের ওই অ্যাজ আ পয়েন্টার ছিল না। দেখো একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি যখন একটা পয়েন্টার হিসেবে দেখছো তখন এইটা একটুখানি চেক করো যে ধরা যাক can it be a pointer of AI?
You are handling an array Aij. So pointer of AI, it is pointing to a one-dimensional array. বোঝাতে পারছি কি? হ্যাঁ মানে কি ওই আমি যখন এআই লিখবো তো একটা ওই ফার্স্ট রোকে মানে কি ফার্স্ট রোকে এক্স্যাক্টলি একটা ফার্স্ট রোকে পয়েন্ট করবে, তারপরে যদি A2 হয়ে যায় তাহলে সেকেন্ড রোকে পয়েন্ট করবে, এইভাবে যেতে পারি। হ্যাঁ এটা একটু চেক করে দেখো। ঠিক আর আছে এটাতে যদি সমস্যা হয় তাহলে প্রাইমারিলি যেটা করো, এইটাকে করার জন্য অ্যারেটাকেই পাস করিয়ে দিও ডাইরেক্টলি। ওকে স্যার হ্যাঁ স্যার, আমি আগের যেটা নিউটন র্যাপসনের জন্য করেছিলাম, মানে আমি ওটাকে একটা অ্যারে অফ সাইজ 100 নিয়ে নিয়েছিলাম একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে নিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ পয়েন্টারটা আমি মানে ঠিক মতো এক্সিকিউট করতে পারছিলাম না। দরকার নেই। এখন আপাতত যেটা করো সেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের তো আমাদেরকে এই লজিকগুলো বোঝার জন্য আপাতত অ্যারেটাকেই পাস করিয়ে দাও, যদি পয়েন্টার দিয়ে করতে অসুবিধে হয় পরে ওটাকে চেঞ্জ করো, লজিকটা নিজের ভেতরে চলে এলে তারপরে পয়েন্টার দিয়ে জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে পারবে। ঠিক সেটা আছে নিয়ে তেমন হলে আমরা পরে আবার কোনো একটা সময় ডিসকাশন করে দেবো। ওকে আর এক্সপেক্টেড আমাদের পরের সেমেস্টার থেকে হয়তো আমরা ক্লাসরুমে যেতে পারবো, তখন তোমাদের সঙ্গে রেগুলারলি দেখাও হবে, কাজেই তখন সামনাসামনি বসে আলোচনা করে নিতে পারবো জিনিসটা। ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে এইটা কি আমরা ধরে নিচ্ছি সকলে বুঝলে? কারোর কোনো কোয়ারি নেই তো? দেখে নাও। Okay, so after this we can go for the direct solution. The direct solution, there are methods, different methods. We will consider only one here, which is a very popular method known as Gaussian elimination method. Linear equation solution by elimination method. Possibly we started doing this in class 7. তাই তো নাকি আরো আগে করেছো? স্যার এলিমিনেশন মেথড অনেক অনেক ছোটবেলায় করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে 6-7 এ করেছিল। রাইট, তারপরে আর করেছো কি? মানে স্যার এমনি তো লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করি, তো এলিমিনেশন মেথডটা এটা মানে এরকম তো করতে মানে সবসময় আমরা এটা দিয়েই করি, তাই না? যখন আমরা খাতায় করি তখন আমরা এই মেথডটা ইউজ করি। হ্যাঁ স্যার। So Gaussian elimination method is nothing but the method we learned in our childhood, in our school days. So what we will do, so suppose the equations we are seeing here, there are three unknowns, x1, x2 and x3. So what I will do, I will first eliminate x1 from equation 2 and equation 3. So what will be the structure of your coefficient matrix in that case? This row will remain. In this row, what I will do, I will do some arithmetic on this row and make this A210. Accordingly, these three terms will change. Similarly, another operation will be done on equation 3 to make this A310
and these values will be changed. দেখো এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? রেসপন্ড করো, নইলে আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। বোঝা যাচ্ছে? হুম। আচ্ছা, কি করব বেসিক্যালি? Step 1, first we eliminate x1 from the second and the third equations, which can be done as follows. Multiplying the first equation by a21 by a11 and subtracting from the second equation becomes this thing. So what we are doing? We are writing the second equation as, we are multiplying this by, or multiplying this whole equation by a21 by a11, and then we are subtracting this from this to find the new second equation. So what I will do, I will multiply a11 by a21 by a11. So the coefficient will be now a21, and then I will subtract that a21 by this a21. So new a21 will be equal to 0. Clear? Yes sir. Yes. But I cannot operate only on one term. So next I will take this one. I will multiply this a12 by this factor a21 by a11 and subtract that from a22 to find out the new value of a22, and so on. সেটা স্যার এটা করতে করতে থাকলে মানে লাস্টে কি একটা রুট 1 আসবে? 1 আসবে না তো? 1 আসবে কেন? একটা রুট পেয়ে যাবো আমরা না, মানে কি একটা রুট একটা মানে এবারে এগোচ্ছি, আস্তে আস্তে এগোই। হ্যাঁ, প্রথমে দেখো এই স্টেপটা বোঝা গেছে কিনা, সকলে দেখে নাও। হ্যাঁ স্যার। এটা ক্লিয়ার? দেখো এইটাই করেছি আমরা ছোটবেলার থেকে, এই জিনিসটাই করতাম। ধরা যাক আমার দুটো আননোন আছে, এক্স আর ওয়াই, দুটো ইকুয়েশন ছিল। আমরা কি করতাম? একটা ম্যানিপুলেশন করতাম, করে সেকেন্ড ইকুয়েশনের ফার্স্ট টার্মটাকে 0 করে দিতাম, তাই না? তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনে কি পড়ে থাকতো? একটা ওয়াই পড়ে থাকতো আর রাইট হ্যান্ড সাইড পড়ে থাকতো। মানে ওয়াই বলতে সাম কোএফিসিয়েন্ট ইনটু ওয়াই ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, এরকম একটা কিছু হতো। তখন আমরা ওয়াই এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতাম ওখান থেকে। Then we back substitute the value of y to find out the value of x from the first equation. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Now we are extending this idea to more than 2 variables. So let us take a 3 variable system. So first step is to make this value 0. Okay. So after this pass, what I will get a new coefficient matrix where the first row is populated. For second row and third row, first term is equal to 0. And the other terms are modified accordingly. So next step, I will take only this part. Only this part. এইটা 0 হয়ে গেছে। এই পার্টটুকুকে যদি নিই, then what I will try to make this equal to 0. So what I will do, I will
multiply my new second equation by A32 by A22 and subtract it from the third equation. If I do that, then this term will be equal to 0. And these terms will be changed again. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, what you are getting, these three terms are 0, isn't it? A21 is 0, A31 is 0, and A32 is 0. And other terms are modified as we have proceeded. So, now the coefficient matrix, what you are seeing, it is a triangular coefficient matrix. See, the lower half, the lower diagonal portion is 0. And diagonal and the upper diagonal portion is populated. Can you visualize the situation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what I can do, I can take the last equation. What is the last equation now? Some coefficient into x3 is equal to some b3. From where I can find out what is the value of x3. Now, if you know the value of x3, you can now put the value of x3 in the new second equation. So if you put that x3 value in the second equation, what is there in the second equation? There were only two unknowns, x2 and x3, because you have eliminated x1. You can find out what is the value of x2. Then what to do? We'll have to put x2 and x3 both in the first equation to find out the value of x1. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after the first pass, the equation looks like this. After the second pass, the equation looks like this. আমি এখানে যেভাবে প্রাইম গুলোকে অ্যারেঞ্জ করেছি সেটা হচ্ছে একটা পাস হওয়ার পরে ফার্স্ট একটা প্রাইম পড়লো, দুটো পাস হওয়ার পরে দুটো প্রাইম পড়লো, লাইক দিস. So from this one I can find out what is the value of what is the value of x3, like this one. Then I can find what is the value of x2 like this one, then x1 like this one. So the triangularization, this process is called the triangularization, or normally we call it the forward substitution. And when we are going back to find out the values of x's, we call it a back substitution. Is it clear? Yes, sir. Okay. So your first step will be, please take an equation of three variables, a system of equation for three variables. And then try to do this by hand using this algorithm. Then it will be clear for you. Then you can come to the algorithm which I have given here. You will have to
check it also whether I have written it correctly or not. এটা নিজেরা একবার দেখে নেবে ভালো করে। Then you can try this algorithm in your code. Now, one thing is written in the first line, assuming pivoting is not necessary. What is this? We need not to know it at this level, but just to give you a hint, normally these schemes are working well when the diagonal dominance is there. What is diagonal dominance? Diagonal dominance means for your coefficient matrix, if ai term is greater than the other terms. So sometimes we need to do some rearrangement of equations to make this kind of a, or to ensure this kind of a diagonal dominance. So normally that steps are called the pivoting, but you need not to think about those. So you assume that no pivoting is required, you can straightforward utilize the algorithm. এবার দেখো কোথাও কিছু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে কিনা। স্যার আমার শুধু এই ফার্স্ট পেজে একটা ডাউট আছে, ওই থার্ড, একবার থার্ড পেজে যান। এই পেজটায় না স্যার এর আগেরটা এইটা, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি যখন ফার্স্ট স্টেপটা আমি যখন ফলো করছি, মানে কি আমি যখন সেকেন্ড ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করব আর থার্ড ইকুয়েশনকে মডিফাই করব, রাইট, তো আমাকে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা ইনট্যাক্ট রাখতে হবে। ইয়েস। তো ইনস্টেড অফ মানে কি আমি এই স্টেপে b2 ড্যাশ ইকুয়াল টু b2 মাইনাস a21 বাই a11 এর জায়গায় আমি কি ওই সেকেন্ড ইকুয়েশনটাকে a11 বাই a21 করতে পারি? মানে কি এই সেকেন্ড ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করলাম আর তারপরে সাবট্রাক্ট করে দিই। করতে পারো, করতে পারো না তা না, করতে পারো। নর্মালি আমরা যে জিনিসটা ট্রাই করি দেখো, সেটা হচ্ছে এই যে ডিভাইডেড বাই a11 করেছি না, তুমি যদি ওইটা করতে তাহলে কি হতো, তোমার এই ফ্যাক্টরটা হয়ে যেত a11 বাই a21। হ্যাঁ স্যার, তাই তো? হ্যাঁ। এই যে a11 টার্মটা যদি তোমার ডায়াগোনাল ডমিনেন্স থাকে, then a11 term is a bigger term compared to your a21. Yes sir. ঠিক আছে, তাতে সুবিধে কোথায় দেখো, তোমার ডিনোমিনেটর যত ছোট হবে তত তোমার এরার প্রপাগেট করার চান্সটা বেশি হবে, আর ডিনোমিনেটর যদি কোনো কারণে 0 হয়ে যায় then it will be infinite. Yes sir. নর্মালি এই প্রসেসটা ফলো করা হয় এই জন্যই যে আমরা ডিনোমিনেটরে ডায়াগোনাল টার্মটাকে রাখতে রাখতে গেছি, এইটাই হচ্ছে কারণ, আর কোনো কারণ নেই। আচ্ছা স্যার, ঠিক। তুমি যেটা বলছো সেটা তুমি করতেই পারো, করলে তুমি ঠিক রেজাল্টই পাবে, তুমি ভুল পাবে এমন না। কিন্তু কখনো যদি তোমার মানে ইফ ইউ মানে তোমার যদি সিস্টেমটা একটা প্রপারলি পিভটেড সিস্টেম হয়, আর কোনো জায়গাতে গিয়ে যদি এমন হতেই পারে, ধরো এটা তোমরা পরে গিয়ে আরো দেখবে, এই লেভেলে আমি আর এত ডিটেলে বলছি না, আমরা যখন কোনো ফিজিক্যাল সিস্টেম সলভ করতে যাই তখন অনেক সময়তেই যেটা হয় যে ডায়াগোনাল ডমিনেন্স by the nature of the problem ensured by it is number one. Second thing is, sometimes you may find that this a21 term is very close to 0. A very close to 0 jodi hoy, then you will be in trouble. Yes sir. এটা হয় এরার প্রপাগেট করে, সেইটার জন্য এই জায়গাটাকে এইভাবে আমরা টেক কেয়ার করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েরি আছে কিনা দেখো।
So this code you will have to submit by 26th. Our next class will be on 26th of this month. Okay. ওকে স্যার। আমি যেটা করব তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এর মধ্যে পোস্ট করে রাখবো, আর এই ফাইলটা তো আমি একটু মডিফাই করলাম লাস্টে ওই গস সিডেল ইটারেশনের জন্য, এইটা তোমাদেরকে আরেকবার আমি শেয়ার করে দেবো। ওকে স্যার, ওকে ওকে স্যার। স্যার তাহলে আমাদের দুটো অ্যাসাইনমেন্ট রইলো তো? দুটো অ্যাসাইনমেন্ট রইল, একটা গস সিডেল আর একটা ডাইরেক্ট মেথড গসিয়ান। এক্স্যাক্টলি। ওকে। গস সিডেলটা তোমরা আগে সাবমিট করবে নেক্সট উইকে, আর তার পরের উইকে এইটা সাবমিট করবে। গস সিডেলটা করতে খুব একটা সময় লাগার কথা না, তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত। এইটা সময় লাগতে পারে, সবার লাগবে বলছি না, কিন্তু কিছু লোকের সময় লাগতে পারে। এইটা অ্যাপারেন্টলি কি হয়, আমরা এই মেথডটা করে এসছি অনেকদিন থেকে, কিন্তু কখনো কখনো একটু প্রবলেম হয় আর কি, সেটা তোমরা একটু দেখে নাও। স্যার জেনারেলাইজড কেস করব না? হ্যাঁ, জেনারেলাইজ কেস করবে। ঠিক আছে। ওকে। সরি, আর কোনো কোয়েরি আছে? দেখো, আর কারোর কোনো কোয়েরি আছে? নো স্যার, নো স্যার। ওকে, তাহলে আমরা ক্লাস শেষ করি এখানে। ওকে স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।